خاشعا متصدعا من خشية الله أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذين يضرون مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذين يضرون مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي يضرون مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي والدنيا والآخرة اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أشهد بك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكرة الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي فوقي أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت خلقتني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت عليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما خلق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق.
لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فمرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فمرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فمرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بالله جوده ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة جنة الرسول بلا حجة ولا سوء في كل قدر مهدود وحذر محذور من جميع الشرور تتارسنا بالله تتارسنا بالله تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرسل لك ويرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعت لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبك من الرجل إلى الرسل لا في سالجة ولا جبل يطلع بمئة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمنا وتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعيشتنا ومدارسنا ومزرعنا ومكانتنا جميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرقاتها من شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر والجن والمركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأسبابها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومبتليها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة
تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا لبتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita takdimi dan kita hormati. Penggagas utama Majelis Subuhan Al-Bushra, guru kita Dr. Kiai Haji Al-Habib Sigap Hasan Baharun MHI. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin, 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 dan kita dapat keberkahan dari beliau, amin, ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, pembina Majelis Subuhan Al-Bushra, guru kita Kiai Haji Nur Khalis Mustami. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Rahmat Syarifudin Esos, Asisten 1 Bupati Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Haji Syaiful Hadi SAG MPhil I, Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum Bapak Syafi'i, Bapak Muhammad Syafi'i MPD. Yang kami hormati Bapak Kasat Binmas Polres Pasuruan AKP Mas Tuki SH. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Busro dan Solehin Bani Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Hanan MSI, Asisten 1 Bupati Kabupaten Sampang. Yang kami hormati Bapak-bapak Muspika Kecamatan Bangil, Bapak Agus Mohlison, mantan Kasatbinmas Polres Pasuruan, Bapak Khairul Anwar dari Malang, hadirin sahabat-sahabat Al-Busro dan hadirat sahabat-sahabat Al-Busrowati yang kami muliakan. Awalan yang kami hormati, mohon maaf, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, yang terhormat Bapak Sudiono Fauzan MN, Ketua PCNO Bangil Al-Mukarram Ustaz Haji Sobri Sutroyono dan semua pengurus Majelis Syukuran Al-Busro. Awalan tiada henti kita berucap satu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi syukur kali ini kita ditakdirkan berwajah sekaligus menghadiri harla ke-6 Majelis Syukuran Al-Busro, sekaligus tahtim menjelang Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Lantarlah Al-Fakir selaku pengantar acara pada acara harla ke-6 Majelis Syukuran kali ini menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan pembacaan Idul Latif sudah kita lalui. Berikutnya sekapur sidih dari Ketua Yayasan Al-Busro. Kemudian nanti yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Kemenak Kabupaten Pasuruan. Setelah sambutan Kepala Kantor Kemenak, kita lanjutkan dengan pemberian cendera mata dari pembina utama Yayasan Al-Busro. Baru berikutnya adalah untuk acara harla pada subuh kali ini, tausiah untuk kita dengan putaran ke-135 dengan topik seputar kodok, sholat dan puasa semasa hidup dan setelah kematian. Hadirin hadirat yang kami hormati, sampailah kita pada acara berikutnya sekapur sidih dari Ketua Yayasan Al-Busro. Mohon berkenan kepada Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni kami aturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin Allah salih. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram Rabbi Arwahana wa Izzadana Dr. Habib Sidam bin Hasan bin Ahmad Baharul. Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khalis Musdari, mudah-mudahan keduanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dan didamaikan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram yang kita hormati juga para pejabat yang hadir pada pagi hari ini. Ada asisten 1 Bapak Ahmad Sarifudin, Ketua DPR Haji Sugiono, Kepala Kemenang Haji Syekhul Hadi MPLA, Kepala Dinas Pendidikan Bapak Muhammad Syafi'i, Ketua Media Haji Sobri, Kasat Bimas AKP Mas Kuki, Asisten Bupati Sampang Haji Hanaf dan seluruh pejabat yang hadir. Juga kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga bisa mengayomi rakyat dan bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita hormati juga para pengurus Majelis Subuhan Al-Bushra dan seluruh jamaah Subuhan Al-Bushra yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini selaku Ketua Yayasan Majelis Subuhan Al-Bushra mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh pengurus dan kepada seluruh jamaah Subuhan Al-Bushra sehingga terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah membalas mereka ahsan jazaa. Amin amin. Dan juga tak lupa kita ucapkan banyak terima kasih kepada Abuya Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharul yang telah mengizinkan kita untuk memakai tempat ini, yaitu Masjid Jalwa Banat Al-Jadid untuk para putri. Dan kita juga doakan mudah-mudahan Abuya Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharul dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan urusannya dan dimudahkan rezekinya, sehingga pembangunan pondok pesantren ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu, kami juga memberitahukan bahwa pertemuan kita pada kali ini yaitu pertemuan yang ke-135 yang merupakan pertemuan berbarengan dengan harrah yang ke-6 Majelis Subuhan Al-Bushra dan tahtim menjelang Ramadan. Insyaallah minggu depan kita semua akan memasuki bulan Ramadan. Dan Majelis Subuhan ini selama bulan Ramadan kita libur dulu dan insyaallah ketemu lagi setelah Syawal. Dan mungkin pertama kali kita adakan acara halal bihalal dan selanjutnya seperti biasa 2 minggu sekali kita adakan Majelis Subuhan Al-Bushra, dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa melaksanakannya di Masjid Jamil Bangil insyaallah. Amin 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 Allah. Yang terakhir kami mohon maaf atas nama Ketua Yayasan, mohon maaf kepada semua jamaah, semua para pejabat dan para habaib, para kiai. Mohon maaf jika di sana sini banyak kekurangan dari kami, dan inilah yang bisa kami lakukan dan kami sudah berusaha maksimal untuk menyenangkan hati semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa insyaallah. Disampaikan terima kasih. Acara berikutnya sambutan dari Kepala
kantor Kemenang Juan. Mohon berkenan kepada Bapak Al-Ustaz Haji Saiful Hadi SAD MPhil. Mohon berkenan untuk memberikan kata sambutannya. Pada beliau kami aturkan. Dalam berikutnya sambutan dari Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqal hamdi wassalatu wassalamu ala rasulih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashadan. Ma ba'du. Para alim, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, pimpinan pemerintah, dan utama itu Ashabul Qadir, beliau kita berkorong yang hadir sedang kita harun sudah korong Haji Nurmadin sekali yang kami hormati Ketua Yayasan Majelis Tuhan Bushro, segenap pengurus, dan yang kami hormati seluruh sahabat-sahabat Al-Bushrawati, jemaah, santriwati seluruhnya yang hadir melalui daring ataupun luring yang kami berikan semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melihat ini oleh Tuhan rahmat kita semuanya, sehingga pada bagian kita bisa berwajah bersilaturahim dalam rangka hadirlah tenang di sebuah Al-Bushra sekaligus kita memperingati menjelang Ramadan 1443 Hijriah di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang siang mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita semuanya berikan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para hadirin yang kami hormati, kegiatan menikah sangat mulia sekali, dan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan tentu kami merasa sangat berterima kasih kepada tuan beliau Al-Fatihah Hadir Sayyid Hasan Baharun yang telah membina umat, yang telah merawat umat, yang telah membimbing umat yang riayah, juga dibahas terhadap hal-hal yang saat ini, kondisi saat ini semuanya butuh terhadap penguatan terhadap ajaran-ajaran Al-Quran hadis sebagai sumber di dalam kehidupan kita semuanya. Tentu atas bimbingan beliau, atas arahan beliau, atas ilmu yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadikan kita semuanya dapat terbimbing dan juga bisa mengarungi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya selama bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Dan tentu kita memahami ayat-ayat kaulnya, ayat-ayat kaulnya, dan juga ayat-ayat lisannya, melihat menyaksikan bagaimana beliau menyampaikan penguatan agama dan umat yang sangat dibutuhkan oleh umat saat ini. Ayat-ayat kaulnya dan ayat-ayat kaulnya serta ayat-ayat basyariah, sehingga dengan kita semuanya dukung silaturahim, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bahasa yang bisa dengan baik, dan tentu ini adalah berkat dari peran para ulama kita, para alim, para syekh, kabar semuanya yang telah mendidik kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan keberkahan kepada beliau-beliau para guru kita, awam dokter yang hadir semalam. Terakhir dalam
terima kasih atas kesempatan diberikan. Sejak awal Februari kami diberikan amanah untuk bersama-sama melayani umat dan juga agama di Pasuruan. Mohon doanya Pak Kiai, Pak Ali, Pak Kiai, semuanya dengan bersama-sama baik-baiknya kepada bangsa dan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelum tausiah berbicara, perkenankanlah pengurus Yayasan Al Busra dari Syarifin Bangil memberikan penyelamatan kepada yang pertama Bapak Asisten 1 yang terhormat Bapak Rahman Syarifuddin SI, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Syaiful Hadi. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji MM. Kemudian kepada Kasat Binmas Bapak Mas Diki Asya, dan kepada Kalong Ustaz Haji Sobri selaku Ketua PCNO Bangil. Kepada beliau-beliau yang kami sebut di atas, mohon berkenan untuk maju ke depan. Kepada Al-Karom Guru kita Dr. Kiai Haji juga Pasar Baru didampingi Ketua Yayasan untuk berkenan memberikan sedang. Alhamdulillah. Kepada Ustaz Rahman bin Habib mohon berkenan ada kenangan penyelamatan dari pengurus. Awal Ustaz. Asal pedungannya api, masya Allah. Delok dipantau tok langsung dijene swarga. Ya Allah. Ya Jawa-Jawa, ya nulis dong api ya Allah. Mohon berkenan untuk jajar foto dulu. Habibuna. Tak waras. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Nur Kholis minta satu. Hadirin sampailah kita di puncak acara hadlah ke-6 sekaligus akhir menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Ausia guru kita dengan topik seputar qada, sholat dan puasa semasa hidup dan setelah kematian. Pada beliau Dr. Kiai Haji Al-Habib Sigap Hasan Bahrul MAI kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para masyayikh, khususnya pimpinan majelis Subhan Al-Bushra, sekaligus sahabat daripada almarhum ayah saya, dan termasuk yang menyambung dan menghormat sahabat-sahabat dan teman dekat daripada ayah. Berarti dia adalah seorang anak yang berbakti, dan semoga kami termasuk yang seperti itu, yaitu Kiai Nur Faris Mustari. Kita doakan semua pada umur. Amin, amin. Tidak lupa kepada guru saya juga, Ustaz Abdul Jalil. Alhamdulillah kami merasa hormat dan merasa terhormat dan merasa termuliakan dengan kedatangan beliau, serta para guru-guru yang lainnya, para asatidzah, para kiai. Dan sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita cintai para pejabat yang datang sama kita, dan semoga mereka semuanya yang berada di dalam ranah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaumul imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah. Yang artinya satu hadis saja daripada pejabat-pejabat yang adil dan amanah. Ini dikatakan para ulama dari mulai tingkatan yang paling tinggi Bapak Presiden sampai tingkatan yang paling rendah Bapak Kepala Desa, itu adalah satu harinya itu seperti beribadah selama 60 tahun. Semoga mereka semua yang hadir ini termasuk yang berhak mendapatkan kemuliaan tersebut, sehingga bersama-sama kita bersanding bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya cintai saudara kami Ketua DPRD Haji Sudiono, saudara kami Bapak Rahmat selaku asisten 1 Palpolri Pasuruan, saudara kami Haji Saiful Hadi selaku Bapak Gubernur Pasuruan, dan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh saudara kami Bapak Muhammad Syafi'i, dan tidak lupa kepada Kasatimas AKP Asdul Ishaq dan Ketua Tahfidz Haji Sobri, dan tidak lupa kepada Haji Berhanan yang selalu datang setiap majelis selaku asisten 1 Bupati Sampang, dan semua para pejabat yang memakai dan untuk satu-satu, dan saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Subhan Al-Bushra yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita diberikan izin, dan alhamdulillah pada harlah yang ke-6 ini kami sampaikan kepada antum semuanya, terutama kepada para pejabat yang telah mengurusi kita semuanya di Kabupaten Pasuruan ini, bahwasanya alhamdulillah kami semenjak awal Covid sampai sekarang belum offline, tapi online. Walaupun kami tidak bisa offline, tetap kami online. Dan alhamdulillah kami tetap tunduk kepada pemerintah sebagaimana itu komitmen kita. Karena memang ulama dan orang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan dan kejayaan dan suatu negeri, maka hendaknya kita sandingkan antara dua unsur masyarakat, yaitu pemerintah dan ulama, itu harus berjalan bersama-sama. Dan alhamdulillah di hal yang ke-6 ini dan di tahfidz Subhan Al-Bushra ini kami sampaikan bahwa kami 2 tahun tidak pernah offline, alhamdulillah, dan kami taat kepada pemerintah sampai adanya izin. Bila sudah diizinkan, dan semoga nanti setelah lebaran akan diizinkan secara offline, sehingga kita akan melaksanakan Subhan Al-Bushra ini di Masjid Jami seperti sedia kala, yaitu di Masjid Jami insyaallah. Dan setelah itu, setelah selesai kita itu pengajian sholat duha bersama-sama insyaallah, seperti masa-masa yang lalu kita minum kopi Al-Bushra, kita juga makan makanan kue Al-Bushra, dan kita berjalan pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu alun-alun itu penuh dengan jamaah Al-Bushra. Yang sekarang ini mohon maaf, ini
setiap 2 minggu bahkan setiap minggunya itu kami dengan para mereka yang olahraga laki dan perempuan. Akan insya Allah yang akan datang semoga kita penuhi alun-alun dengan jamaah yang menjadi sebuah ikon kota Bangil yang dikatakan kota santri, menjadi kota yang penuh dengan majelis-majelis ulama, dan semoga itu benar-benar terlaksana. Walaupun jamaah itu kangennya luar biasa, mendesaknya luar biasa, dan tetap kami berkomitmen kepada pemerintah. Padahal pengajian-pengajian yang lain kalau terus terbuka, tapi kami tetap dengan komitmen kami, tetap kami menunggu apa keputusan dari Kudus, Pak Kudus, alhamdulillah hadir bersama kita. Jadi insya Allah semoga apa yang kita laksanakan dengan komitmen ini bukan ingin mencederai jamaah Subuhan Al-Busro yang sangat menginginkan pembinaan iman dan takwa, tetapi karena memang kami lebih mengutamakan maslahat secara umum yang dipandang oleh pemerintah. Dan kita berdoa dengan majelis tahlim ini semoga menjadi sebab insya Allah corona menyingkir dari negeri kita yang sudah melandai terus sampai sekarang ini, dan semoga tidak ada lagi penambahan, dan bahkan menjadi sebab insya Allah sama sekali tidak ada lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di Harlah yang ke-6 sekaligus tahlim di tahun ini sebelum Ramadan, kita membahas suatu pembahasan yang sangat penting karena terkait dengan tanggung jawab kita masing-masing, begitu pula tanggung jawab kita dan keluarga kita, di mana dua hal ini adalah sesuatu yang banyak ditelantarkan atau diabaikan atau tidak dipentingkan, padahal itu adalah sesuatu yang penting, yaitu terkait dengan rukun Islam, sholat dan juga puasa. Sholat dan puasa Ramadan ini merupakan dua rukun daripada rukun Islam. Setiap muslim harus menjalankannya. Tetapi karena keterbatasan seseorang, maka bisa jadi dia itu tidak mampu untuk melaksanakan sholat pada waktunya, begitu pula puasa pada waktunya, sehingga kemudian keluarlah waktu sholat tersebut atau waktu untuk berpuasa, dan wajib dia untuk mengukurnya. Tetapi sebelum kita itu bahas bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya, kita harus bahas bagaimana cara atau bagaimana kita menanggulangi mereka yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama kali harus kita ketahui bahwasanya sholat 5 waktu ini adalah suatu pekerjaan yang diwajibkan Allah Ta'ala, yang merupakan rukun yang paling utama di antara rukun Islam. Bahkan para sahabat Nabi menjelaskan perbedaan antara kita dengan yang bukan dari golongan kita, yaitu muslim dengan kafir, itu adalah sholatnya. Yang sholat berarti dia muslim, yang gak sholat berarti dia kafir. Itu di zaman sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kemudian diberlakukan dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bagaimana jikalau seseorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Kita tidak berbicara dengan tidak sengaja. Kita akan jelaskan dulu dari sisi kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak terlepas daripada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia itu meninggalkan sholat karena malas. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib kepada pemerintah setempat, ya. Itu yang paling utama, karena memang ini adalah, jadi sekali lagi pemerintah di sini kewajibannya itu bukan hanya mengurusi masyarakat itu dalam urusan dunianya, tapi juga urusan agamanya. Jadi bukan cuma urusan dunia yang terkait dengan kehidupan, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban-kewajiban bernegara dan sebagainya, tidak, tapi juga wajib mereka itu melaksanakan kewajiban-kewajiban mengurusi mereka terkait dengan akhirat mereka. Jikalau di sana banyak para janda-janda, itu kewajiban pemerintah itu untuk mengawinkan itu. Ketika kita dapatkan pergaulan bebas yang begitu melebar dan tersebar di mana-mana, itu kewajiban pemerintah untuk menanggulanginya. Begitu pula ketika kita melihat pada malam mingguan itu banyak terdapatnya anak-anak muda yang pacaran dan sebagainya, yang sudah tahu kita hukumnya bersama-sama bahwasanya itu adalah haram, itu wajib pemerintah. Alhamdulillah Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan yang semacam itu, alhamdulillah, dan menanggulanginya juga
dengan cara yang baik dan sangat baik, alhamdulillah, dan semoga tetap semacam itu. Amin. Sehingga Satpol PP itu kalau sudah malam minggu itu dilepas dan diperintahkan untuk menanggulangi mereka yang pacaran di alun-alun dan sebagainya. Bahkan alun-alun kadang-kadang supaya tidak menjadi tempat pacaran malah digelapkan, tapi malah gelap itu jadi tempatnya setan. Akhirnya tempat banyak yang sembunyi-sembunyi nggak ketahuan. Oleh karena itu juga harus menjadi catatan bersama, karena memang kita harus menjalani kehidupan itu secara bersama-sama. Artinya wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara. Jadi yang namanya kita ini nanti di akhirat itu tidak ada yang dihukumi, divonis secara baik ataupun buruk dengan secara personil, tidak, tapi secara bersama-sama. Bersama keluarga kita, bersama handetolan kita, bersama masyarakat kita, semua akan bertanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu maka segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita nanti akhirnya bertanggung jawab di depan Allah Ta'ala, maka itu semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Ta'ala. Termasuk kalau kita melihat di sana ada kemaksiatan, kita biarkan. Nah, harus kita ketahui kenapa Allah SWT dalam Al-Quran itu telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Ketahuilah bahwasanya yang namanya mukmin satu dan mukmin yang lain itu adalah saudara. Maksud daripada persaudaranya adalah qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan juga saudara-saudara kalian, keluarga kalian itu termasuk saudara-saudara kita. Sehingga kita wajib untuk memberikan sebuah perintah terkait dengan kewajiban ataupun larangan daripada sebuah kemungkaran. Oleh karena itu, maka jika seorang daripada kaum muslimin itu tidak sholat, kewajiban daripada pemerintah untuk mengingatkannya. Terutamanya di sini ya, mungkin alhamdulillah tepat Bapak Syekhul Hadi datang tempat kita. Jadi ini kewajiban daripada beliau, karena dan juga termasuk kewajiban para ulama dan para pemerintah yang terkait dengan keagamaan kita ini, untuk supaya memerintahkan kepada si muslim ini yang meninggalkan sholat karena malas ya, ataupun karena sengaja tidak mengakui atau mengingkari kewajiban sholat, untuk bertobat. Itu yang pertama. Kalau sudah suruh bertobat tidak mau, maka hukumnya kita beri waktu. Kalau dia itu meninggalkan sholat 5 waktu karena malas, suruh tobat dengan cara dia itu cepat-cepat melaksanakan sholat. Kalau dia nggak mau, kita beri waktu sampai waktu sholat yang kedua, kalau bisa dijama, atau sampai habisnya waktu sholat kalau tidak bisa dijama. Berarti kalau semua bisa dijama antara duhur sama asar, antara maghrib dengan isya. Maghrib dia meninggalkan, kita perintahkan untuk bertobat supaya melaksanakan sholat pada waktunya. Dia nggak mau, keluar waktunya, kita perintahkan lagi sampai dia kali. Nggak mau, kita peringatkan lagi, bakal dipenggal kepalanya kalau seumpama dia tidak mau melaksanakan sholat. Nggak mau juga sampai masuk waktu maghrib, maka kemudian dipenggal kepalanya dengan sabetan pedang. Tapi itu bukan, ini kita berbicara terkait dengan hukum ya. Jadi hukum Islam itu seperti itu. Nah, tapi kalau hukum negara itu lain lagi, karena kita tidak berasaskan dan berdasarkan Islam, walaupun kebanyakan kita bersandarkan kepada hukum-hukum Islam, tetapi tidak berasaskan Islam dalam hal ini. Oleh karena itu jangan dilaksanakan sendiri-sendiri gitu. Bisa kacau negara ini. Jadi artinya itu hukum yang diterapkan di dalam zaman Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Kemudian kalau dia itu mengingkari, kalau seumpama itu dipenggal dalam keadaan muslim, dia meninggal sehingga dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Jadi supaya kita tahu ini loh besarnya pengaruh akibat daripada orang yang meninggalkan sholat itu, karena memang suatu kewajiban daripada Allah SWT. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat karena bukan malas, tapi karena sengaja, dia itu mengingkari kewajibannya, berarti dia itu telah keluar daripada agama Islam. Kalau dia mengingkari, karena termasuk daripada yang mengkaitkan seseorang dengan keislaman itu adalah keimanan. Di antaranya adalah iman dengan rukunnya. Iman dengan rukun Islam, iman juga dengan rukun iman. Nah, kalau dia itu mengingkari berarti dia keluar daripada Islam, sehingga wajib dia itu diminta untuk bertobat. Bertobatnya dengan cara masuk ke dalam agama Islam lagi. Kalau dia itu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah kita perintahkan dia sholat.
Tapi kalau dia tidak mau juga, atau dia mau tapi kembali lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 3 kali berulang, kita wajib memberikan takzir kepada dia. Nah, kemudian kalau seumpama dia tetap saja tidak mau, maka dipenggal dalam keadaan kafir setelah lewatnya sholat yang bisa dijamak itu, atau habis waktu sholat yang tidak bisa dijamak itu, sholat subuh yang tidak bisa dijamak. Nah, itulah terkait dengan sholat. Nah, kemudian ada lagi satu masalah terkait dengan sholat godok itu adalah kalau sholat kita tinggalkan karena uzur, maka cara mengkodoknya itu nggak wajib secara fauriyah, secara cepat-cepat, boleh diakhirkan sehari lagi, seminggu lagi, yang penting kita niat untuk melaksanakannya, itu boleh. Tapi kalau kita tinggalkan dengan tanpa uzur, maka wajib hukumnya untuk kita menggodoknya dengan cepat. Dan tidak boleh kita itu mengerjakan suatu pekerjaan selain menggodok sholat saja, kecuali yang harus kita kerjakan yaitu misalnya mencari nafkah atau istirahat, makan, minum dan sebagainya. Tapi selain itu nggak boleh, sholat sunnah nggak boleh dan sebagainya. Oleh karena itu maka kalau kita itu meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja seperti dulu zaman jahiliyah kita dulu, ya, maka kita wajib menggodoknya sekarang ini. Kalau tanpa sengaja, ya karena uzur, berarti uzurnya meninggalkan sholat itu cuma 4. 1 karena tidur ya, ketiduran. 2 karena lupa. 3 karena dia itu ingin menjamak sholat sengaja. Saya nggak sholat pertama karena apa? Karena ingin mengakhirkannya, karena kita dalam keadaan safar, boleh menjamak sholat. Nah, dan yang keempat karena dia dipaksa untuk meninggalkan sholat dengan paksaan yang direstui atau termasuk paksaan, dianggap termasuk paksaan dalam syariat, yaitu yang memenuhi syarat 6. Di antaranya adalah dia memang benar-benar diancam dan terancam dengan ancaman orang yang memaksa itu, karena orang yang mengancamnya itu benar-benar bisa merealisasikan ancamannya itu kepada orang tersebut. Yang kedua, dia tidak mampu untuk mengelak daripada ancaman itu. Yang ketiga, paksanya itu saat itu juga, kamu nggak boleh sholat duhur. Kalau sholat duhur, saya akan pegal kepalamu misalnya. Nah, jadi sholat duhur itu yang dilarang. Nah, tapi kalau selain dilarang sholat asar, sholat duhur sudah ditinggalkan. Nah, itu berarti dia tidak memenuhi syarat paksaan. Kemudian yang keempat, tidak ada tanda-tanda dia melakukannya dengan ikhtiar. Nah, kalau seumpama ada tanda-tanda seperti itu, misalnya kamu nggak boleh sholat duhur, tapi dia nggak sholat duhur sekalian sholat asar. Nah, sholat asarnya itu berarti dia dengan ikhtiarnya, karena yang dilarang itu cuma sholat duhur saja. Nah, kalau seumpama tidak memenuhi syarat tersebut, maka berarti dia tidak terhitung sebagai orang yang dipaksa, sehingga tidak dimaafkan dalam agama. Dan yang kelima, yang namanya paksaan itu tidak terkait dengan pekerjaan zina atau membunuh orang, karena menurut pendapat yang mu'tamad bahwasanya paksaan kalau dalam pembunuhan dan perzinahan itu, dalam pembunuhan jelas ya, dalam pembunuhan itu tidak boleh kita itu dipaksa. Jadi lebih baik kita dibunuh, jangan membunuh orang, dipaksa untuk membunuh orang. Nah, itu nggak boleh, lebih baik kita yang dibunuh. Kalau sama dia lakukan, berarti dia itu melakukannya dengan tanpa terpaksa, bukan terpaksa, karena tidak direstui dalam agama, itu termasuk terpaksa dan membunuh. Nah, kalau dalam berzina itu ada 2 pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan itu termasuk terpaksa, kalau dia tidak berzina dia akan dibunuh misalnya. Nah, itu ada yang mengatakan itu terpaksa sehingga dia tidak berdosa. Ada yang mengatakan enggak, itu tidak terpaksa. Kenapa? Karena yang namanya berzina itu tidak akan terlaksana kecuali kalau dia itu lagi berhasrat ketika ereksi. Nah, kalau nggak ereksi maka dia nggak berhasrat. Ketika ereksi berarti dia berhasrat. Berhasrat berarti dia kan kemauan dia gitu loh. Tapi di dalam ulama yang lainnya mengatakan juga termasuk terpaksa. Kenapa? Karena naluriah manusia dan sifat daripada biologis manusia itu kalau melihat hal-hal yang seperti itu pasti dia akan ereksi atau berselera untuk melakukannya. Ala kulli hal. Dan yang keenam, yang terakhir, paksaan itu bukan dengan paksaan yang dibenarkan dalam agama. Tapi kalau paksaan itu termasuk yang dibenarkan dalam agama, maka itu termasuk paksaan yang dimaafkan, artinya yang boleh untuk dan tidak dosa dia itu melakukannya. Nah, sehingga dia termasuk yang dengan uzur dia meninggalkan sholat. Sehingga kalau dia itu dengan uzur meninggalkan sholat, maka dia diperbolehkan untuk menggodoknya kapan saja.
Tapi ketika dia tanpa uzur meninggalkan sholat, maka hukumnya wajib dia mengqadanya. Oleh karenanya, kemudian ulama fikih itu mengatakan kalau seumpama di masa-masa yang lalu, masa jahiliyah, kita itu mempunyai utang selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, maka cepat-cepat kita itu wajib mengqadanya sekarang. Dan nggak boleh sholat sunnah. Harus hanya menggodok. Nah, sholat sunnahnya tidak diterima. Sama seperti orang yang sodako tapi dia punya utang. Nah, nggak sah. Sodakonya nggak sah. Karena dia punya kewajiban, dia melakukan sesuatu yang disunahkan gitu. Karena sesuatu yang wajib itu harus dilaksanakan, jangan mendahulukan sunnah yang disunahkan gitu. Karena itu wajib dan sunnah itu beda ya, kedudukannya itu beda. Wajib itu harus diutamakan daripada yang sunnah. Nah, kemudian itu terkait dengan sholat, terkait dengan puasa. Dan jikalau seseorang itu sudah meninggal dunia sementara dia punya godoan, nah ini penting juga. Kalau godoannya itu godaan sholat, maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Oleh karena itu, maka hendaknya himbauan kami, kalau kita punya godoan sholat, cepat-cepat digodok. Sebelum datang waktunya, kita itu harus bertemu dan berjumpa dengan Allah SWT. Kecuali kalau kita itu meninggal dalam keadaan syahid, udah nggak ada hisabnya lagi, sudah sholatnya semuanya nggak ada hisab semuanya. Tapi kalau kita bisa pastikan kita itu masuk syahid, makanya beruntung yang punya penyakit jantung ya. Biasanya matinya mendadak, kalau mati mendadak dia syahid ya. Nah, kadang-kadang kita itu mendoakan mereka punya tanggung jawab yang besar itu supaya meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Sebelum dia itu dimintai pertanggungjawabannya itu. Nah, jadi ala kulli hal bahwasanya yang namanya sholat 5 waktu ini adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, tidak boleh tinggalkan sampai dia tidak bernafas lagi atau sampai dia tidak ingat lagi apa yang terjadi. Nah, jadi kalau dia sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi, maka hukumnya sudah dimaafkan dia. Tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi ketika sudah berada di dalam keadaan koma. Tapi kalau masih sakit, masih sadar, masih ingat, maka tetap hukumnya wajib melaksanakan sholat sebisanya, semampunya. Nggak bisa sholat dengan berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, maka berbaring. Nggak bisa berbaring, terlentang. Nggak bisa terlentang, ya dengan matanya, dengan isyarahnya dia laksanakan. Nggak bisa juga dengan hatinya, tetap hukumnya selama dia itu masih ingat. Nah, kemudian kalau puasa, kalau kita punya godoan, maka di dalam menggodok puasa itu hukumnya ada terkait dengan hal itu 2 hal. Yang pertama, ada yang kita wajib godoknya dengan kafaroh, ada yang kita wajib godoknya tanpa kafaroh. Kalau seumpama kita itu meninggalkan puasa bulan Ramadan, ya diwajibkan kepada setiap muslim yang sebentar lagi kita akan melaksanakannya, dan semoga kita termasuk melaksanakannya dan mendapatkan kemuliaan dengannya yang akan datang ini. Bukan cuma Ramadan yang akan datang, tapi banyak Ramadan berikutnya yang kita akan rasakan dan kita laksanakan insyaallah. Maka hukumnya adalah diperinci sebagai berikut. Kalau dia meninggalkan dengan sengaja, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah dia bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia harus menggodoknya dengan cepat, nggak boleh diakhirkan, karena dia meninggalkannya bukan dengan uzur. Tapi kalau sumpah dia itu meninggalkannya dengan uzur, seperti apa uzur orang tidak berpuasa? Orang yang lagi menyusui, orang yang lagi hamil, orang yang lagi sakit, orang yang dalam perjalanan, itu boleh untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Tapi usahakan bagi mereka yang uzur untuk tidak melaksanakan puasa. Begitu pula bagi mereka yang haid, mereka yang nifas, itu nggak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Maka hendaknya untuk tidak makan-makan dan membatalkan puasanya seperti orang yang membatalkan puasanya di depan orang yang berpuasa. Itu harusnya menjadi perhatian ya, untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Bukan berarti dia itu tidak berpuasa kemudian dia itu makan dan minum di depan orang ya, atau marung di depan umum, itu jangan, diperintahkan untuk jangan. Dan semoga aturan pemerintah di Pasuruan ini seperti biasanya di bulan Ramadan, kalau seumpama ada rumah makan yang buka misalnya harus ditutup dengan kain dan sebagainya, itu semoga masih terlaksana di bulan Ramadan yang akan datang ya. Dan semoga masih tetap ada pengawasan yang ketat terkait dengan hal itu, karena ini untuk menghormati sesama kita. Nah, kemudian kalau kita meninggalkan puasa karena uzur, maka tidak wajib cepat-cepat. Yang penting waktunya itu masih tersedia dan masih lama. Jadi misalnya kita mempunyai godoan 7 hari 1 minggu, sementara kita masih di bulan Syawal, masih lama, masih ada 10 bulan lagi.
atau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Jumadil Ula, bulan Jumadil Tsaniyah, masih lama masih. Karena lebih dari 7 hari Ramadan. Tapi kalau seumpama masih sisa Ramadan 7 hari lagi, kita punya utang 7 hari, maka hukumnya wajib dia menggodok itu. Gak boleh diakhirkan. Harus godok pada waktu itu. Kalau dia tidak menggodoknya sampai datang bulan Ramadan berikutnya, dia meninggalkan puasa Ramadan sengaja atau tidak sengaja sampai lewat Ramadan yang berikutnya, berarti setiap harinya wajib ditambah kafarah 1 mud. 1 mud itu berarti 6/4 on. Ya, 6/4 on. Kalau bisa digenapkan aja 1 kilo, karena memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi yang kita pakai Kemenak Indonesia adalah 6/4 on. Ya. Nah, jadi seperti itu setiap harinya. Kalau 10 hari berarti 10 mud setiap harinya, itu ketika menggodok kita wajib 1 mud itu. Tapi kalau lewat Ramadan keduanya maka 2 mud. Lewat Ramadan 3 mud. Nah, berarti kalau kita itu sekarang mau tobat kepada Allah Ta'ala, sementara kita punya godoan puasa Ramadan pada masa jahiliyah, kapan itu? 20 tahun yang lalu, berarti setiap harinya 20 mud. Nah, gitu. Jadi seperti itu cara menggodoknya. Nah, begitu pula kalau kita meninggalkan puasa karena uzur. Uzurnya apa? Menyusui atau hamil. Nah, gimana hukumnya? Tetap juga wajib kafarah kalau dia itu tidak berpuasa, ya. Kalau dia tidak berpuasa karena takut pada anaknya saja. Jadi kenapa kita nggak berpuasa? Iya, takut anaknya itu kalau tidak diasupi, kalau saya tidak makan, tidak terasupi nutrisi yang cukup, sehingga takut sakit anaknya. Nah, kalau takut seperti itu, maka hukumnya wajib menggodoknya dan wajib membayar kafarah. Hanya satu gambaran saja. Tapi kalau dia takut pada dirinya atau takut pada dirinya dan anaknya juga, maka hukumnya nggak perlu kafarah, cukup godok saja. Nah, yang masalah di sini banyak di antara masyarakat yang tahu bahwasanya kalau tidak berpuasa karena hamil atau menyusui hanya cukup kafarah, tidak perlu godok. Nah, itu yang salah itu. Nah, jadi yang boleh kita itu mengganti puasa dan kafarah cuma satu gambaran saja, yaitu manula yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Kalau dia puasa, dia pisang-pisang. Jadi yang tidak mampu itu seperti ini. Kalau dia puasa, dia bisa pisang-pisang, bisa sakit berat. Nah, itu baru hukumnya sudah nggak wajib lagi. Tapi kalau dia masih kuat puasanya dan dia masih ingat, maka hukumnya wajib dia itu berpuasa seperti sedia kala, seperti semula. Nah, jadi fahami benar-benar. Kalau dia itu berpuasa karena hamil, tidak berpuasa karena hamil atau karena menyusui, boleh untuk tidak berpuasa dan boleh kapan saja menggodoknya dan cukup godok saja tanpa ada kafarah. Kalau dia itu takut pada dirinya dan anaknya atau takut pada dirinya saja, tapi kalau takut pada anaknya saja tidak terkait dengan dirinya juga, maka hukumnya wajib setiap harinya itu dengan godoknya itu 1 hari 1 mud, yaitu 6/4 on. Nah, jadi itulah yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, dan itu harus kita ketahui bersama-sama. Nah, kemudian ada lagi keadaan yang kalau seumpama kita sudah meninggal, bagaimana? Keluarga kita sudah meninggal, kalau sholat tidak bisa digantikan, dan mazhab Syafi'i nggak bisa digantikan. Ada sebagian gaul daripada mazhab Imam Abi Hanifah, satu-satunya mazhab yang mempunyai pendapat bahwasanya sholat itu dikiaskan dengan puasa juga, yaitu diganti dengan 1 sholat 1 mud. Nah, tapi atau ada yang mengatakan 1 hari sholat 1 mud. Nah, tapi itu pun pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Tapi 3 pendapat ulama daripada 4 ulama 4 mazhab itu mengatakan tidak bisa digantikan dengan mud kafarah, itu tidak bisa sholat itu. Jadi tanggung jawab sendiri. Nah, kita tinggal doakan saja semoga Allah Ta'ala mengampuni, itu saja gitu. Nah, oleh karena itu maka sholat dikerjakan, puasa juga dikerjakan. Tapi kalau seumpama dia itu punya godoan puasa, sebelum dia itu menggodoknya, dia meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Kadang-kadang orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia itu tidak berpuasa atau punya godok puasa, setelah dia itu mampu atau melalui hari-hari yang mampu untuk dia itu melaksanakan godok tapi dia tidak laksanakan, maka hukumnya wajib diganti kafarah, yaitu apa? 1 hari 1 mud tadi, atau digantikan oleh ahli warisnya untuk berpuasa, atau ahli warisnya menyewa orang untuk berpuasa, itu bisa ya. Jadi mereka ahli waris yang berpuasa untungnya sebagai ganti daripada puasa wajib yang meninggal itu, atau digantikan dengan membayar fidyah 1 mud itu. Nah, atau kalau seumpama meninggalnya itu sebelum tamakun seperti apa? Sebelum tamakun itu misalnya dia sakit sebulan Ramadan, atau setelah dia menjalani puasa 20 hari sakit,
10 hari yang akhir itu dalam keadaan sakit. Masuk lebaran, belum masuk hari kedua, tiba-tiba dia meninggal dunia. Atau masuk bulan Syawal, tapi dia dalam keadaan masih sakit. Belum ada waktu yang bisa dan boleh bagi oleh seorang dokter untuk dia itu menggodok puasanya. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka hukumnya tidak perlu digodok dan tidak perlu dibayar kafaroh gitu. Jadi cukup dibayar kafaroh saja. Cukup dibayar kafaroh, tidak perlu digodok ya. Karena apa? Tidak wajib kafaroh, tidak wajib godok kalau belum tamakun. Tapi kalau setelah tamakun, misalnya apa? Sudah berlalu waktu seminggu, dia punya utang puasa seminggu, lalu masuk tanggal 2, tanggal 1 kan nggak boleh puasa, dilarang puasa hari lebaran ya. Tanggal 2 sampai tanggal 8, tanggal 9 meninggal dunia. Tanggal 2 sampai tanggal 8 ini dia bisa menggodoknya, tapi dia tidak bisa menggodoknya. Kenapa dia bisa menggodoknya? Karena sudah sehat, sudah diperbolehkan oleh dokter untuk menggodoknya, tapi dia tidak menggodoknya. Maka ketika dia itu meninggal, maka dia termasuk hutang, sehingga apa? Diwajib pada ahli waris membayarkan fidyah 1 hari 1 mud. Tapi kalau semua sebelum tamakun, nggak perlu mud, nggak perlu fidyah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi seperti itu penjelasan terkait dengan puasa dan sholat ketika kita meninggalkannya, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal. Silakan. Hadirin hadirat yang memuliakan, sebagaimana biasa untuk paripurna pemahaman tausiah beliau, kita masuk dialog interaktif. Tapi sebelum dialog interaktif, dengan seizin guru kita Dr. Haji Al-Habib Syekh Hasan Barut, mohon doa barokah kepada ditujukan kepada Nadifah Saudari Jasmine dan kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang prima sehingga nanti pada saat halal bihalal di Masjid Agung Bangil bisa hadir secara keseluruhan. Mohon izin kami ala hadinya wa ala kulli sholihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un laumul Fatihah. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Mohon berkenan kepada guru kita Kiai Haji Nur Hussain untuk menanyakannya. Kemudian satu pertanyaan saja, dan nanti Haji Arif Kasibin sebagai mohon baca dialog. Sambil mendengarkan pertanyaan, dipersilakan pada hadirin untuk menikmati godok goreng al-busro. Godok goreng al-busro karena mulai awal temuan kita mulai dari masjid itu adalah godok roti al-busro dan kopi al-busro. Dipersilakan kepada banyak monggo banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sholat dan puasa hati sudah sementara Habib Dr. Hasan Hasekar. Tapi masalah ini ada kebedaannya. Atau hidup atau mati tetap boleh diterima, tetap benar. Yang saya tanyakan Habib itu masalah kalau kita bahaya dan istighfar apa itu sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau menyempurnakan apa yang belum kita jelaskan ya. Maksud daripada pertanyaan beliau, semoga beliau dijaga oleh Allah Ta'ala dan berikan kesehatan masih. Jadi beliau bertanya terkait dengan apa yang kita berikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ya, apakah sampai atau tidak sampai? Menurut pendapat ulama ya, yang 4 semuanya mengatakan bahwasanya yang namanya sedekah kita ataupun amal kebaikan kita kalau kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, bahkan kepada orang yang masih hidup, seperti disebutkan di sini, yang disebutkan di kitab Buyatul Mustarsyidin, man amila li nafsihi summa qala Allahumma ij'al sawabahu li fulan wa salalahu sawab sawa'un kana hayyan aw mayyitan. Jadi baik hidup ataupun mati. Wa sawa'un kana bi tariqat tabaiyah
awil istiqlal. Jadi tabaiyah itu begini. Ya Allah, setiap kali ya, alhamdulillah kami mengikuti ajaran guru-guru kami. Kalau kita setiap hari melewati kuburan itu, kalau kita akan menyetir mobil, ya, setiap kita melewati ada kuburan, ya, kita baca Fatihah kepada ahli kubur situ. Nah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, Allah mengampuni dosanya, dan Allah menjadikan mereka kuburannya itu seperti raudatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. Nah, dengan harapan kalau kita melaksanakan seperti itu, nanti setelah kita meninggal ada yang membacakan kita untuk seperti itu. Gitu. Nah, karena apa? Al-jaza min jinsil amal. Pembalasan Allah itu setimpal dengan perbuatannya. Nah, di sini tabaiyah atau istiqlal itu kalau semua dikatakan kita tahu di kubur sini ya, di kubur sini misalnya itu ada fulan, teman kita, saudara kita, orang tua kita, atau guru kita, dan kepada semua yang ada di samping-sampingnya. Nah, ini tabaiyah namanya. Nah, tapi istiqlal sebutkan namanya. Nah, tabaiyah seperti ahlul hujun. Tabaiyah itu ahli bagi. Nah, tabaiyah itu apanya semua yang dari bagi ikut serta gitu. Nah, begitu pula kepada fulan dan semua anak cucunya. Anak cucunya itu tabaiyah namanya. Nah, fulan dan kepada semua santri-santriwatinya itu tabaiyah namanya. Jadi ikut bersama. Karena apa? Umurnya banyak. Siapa umurnya? Satu persatu. Kalau satu persatu dihitung, disebut itu namanya istiqlal. Kalau nggak dihitung namanya, maka namanya bitabaiyah. Jadi itu juga sampai kepada mereka semuanya. Jadi itu yang disebutkan dan disampaikan ya. Insyaallah. Nah, itu artinya tabaiyah sama istiqlal. Sudah cukup. Visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang penting. Yang pertama, apakah boleh setiap waktu habis sholat wajib lalu kita sholat qadha sebelum waktu itu? Karena kita tidak tahu berapa kali waktu muda pernah meninggalkan sholat wajib. Yang kedua, pada saat bulan Ramadan kami tidak mandi junub setelah berhubungan badan, karena pada waktu itu kami berhubungan jam 12 malam. Kami sudah berpuasa Ramadan, tahu-tahu subuh. Bagaimana hukumnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya baik ya. Yang mewakili dan juga belum sempat dijelaskan. Jadi memang menurut pendapat ulama yang muktamad, jadi kalau kita itu meninggalkan sholat 5 waktu, maka hukumnya wajib digodok secara fauran. Nggak boleh, bahkan melaksanakan sholat sunnah nggak boleh, sholat tahajud nggak boleh, pokoknya godok, ada waktu godok sampai habis. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat, di antaranya Al-Habibullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib dan Sahibul Latif tadi yang beliau berpendapat kalau seumpama ada seorang yang mempunyai hutang atau godok sholat ya, di masa yang lalu, kemudian dia itu ingin menggodoknya, tapi nggak secara fauran, boleh apa tidak? Nah, kata beliau, ya boleh dengan syarat. Yang pertama dia harus bertobat dulu. Tobat artinya dia menyesali, dia tidak akan mengulang. Nah, dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Itu maksudnya. Itu tobat dengan tobat nasuha. Kemudian dia menanyakan pada dirinya, mampunya dia itu berapa untuk menggodoknya itu. Misalnya apa? Setiap sholat duhur dia akan menggodok sholat duhur yang sepertinya di masa yang lalu itu, misalnya 2 kali godok atau 3 kali godok. Nah, setelah itu menentukan berapa godoknya. Tadi kan disebutkan tadi, dia tidak tahu berapa godoknya itu, masa jahilnya berapa. Nah, itu diperkirakan. Sama seperti kalau seumpama kita punya seseorang yang punya hutang pada kita, lalu kita tidak tahu berapa hutangnya, kita bebaskan, nggak sah pembebasan hutang itu. Nanti di akhirat dituntut lagi. Nah, sehingga apa? Harus jelas berapa hutangnya, sehingga jelas pula berapa yang kita bebaskan hutangnya. Nah, sama seperti ini, saya punya dosa banyak sama antum, maafkan ya anak. Nah, itu boleh apa tidak? Itu dimaafkan apa tidak? Nah, itu katanya kalau seumpama tidak menimbulkan fitnah, maka hukumnya wajib menyebutkan satu persatu dosanya, baru dia dimaafkan. Nanti di akhirat tidak ditanya. Tapi kalau seumpama dia itu kira-kiranya kalau disebutkan menimbulkan fitnah, baru itu tidak wajib menyebutkannya.
Oleh karena jangan sampai kita berdosa dengan orang lain, karena kaitannya itu sangat jelimet ya. Karena memang namanya manusia itu perhitungan. Di saat itu, di saat pada mahsyar, kita itu tidak ada bisa menyelamatkan kita kecuali pahala kita, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali maafnya orang lain. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu mereka itu akan perhitungan kepada kita. Nah, oleh karenanya kata Nabi SAW, jangan kamu berdosa antara kamu dengan manusia. Kalau berdosa antara kita dengan Allah. Allah Ghafurur Rahim gitu. Nah, kemudian berapa kira-kira? Antum punya utang sama saya akan bebaskan. Tapi saya nggak tahu berapa utangnya. Perkirakan berapa utangnya kira-kira? 4 juta? Kayaknya lebih deh. 5 juta? Kayaknya nggak tahu, ada 5 juta. Ya sudah, anak anggap utang itu 6 juta. 6 juta? Oh nggak mungkin kalau 6 juta. Anak yakin nggak mungkin 6 juta. Ya sudah, anggap 6 juta. Ya udah, saya bebaskan utang itu yang 6 juta itu. Nah, itu caranya. Itu pula ketika kita punya godok. Masa-masa jahiliyah itu kan bisa direka atau ditebak ya, bisa diperkirakan. Masa jahiliyah saya itu selepas SD misalnya. Berarti umur itu waktu itu umur berapa? Sampai kapan gitu bertobat dan kemudian rajin sholat lagi? Oh sampai S1. Nah, berarti SD sampai S1 berapa? Nah, tinggal itu aja. Akan bisa memperkirakan. Nah, jadi diperkirakan dengan ya tidak mungkin. S1 semester 2 misalnya kayaknya nggak mungkin. Anak masa S1 itu sudah rajin sholatnya. Ya sudah, anggap saja dari mulai SD, SMP, SMA berarti 6 tahun. Nah, berarti apa? Kalau dia itu mampu untuk menggandakan sholatnya itu 2 kali, berarti kalau sudah lewat waktu 3 tahun selesai sudah. Nah, kalau seumpama dia niat seperti itu, maka hukumnya boleh dia itu melaksanakan sholat sunnah boleh, qobliyah, ba'diyah boleh, tahajud boleh, sholat sunnah nafilah mutlaqah juga boleh. Ikut pendapat ulama ini. Walaupun yang mutamat nggak boleh, harus tuntas dulu baru dia boleh sholat sunnah. Tapi alhamdulillah ada pendapat ulama yang mengatakan karena berdasarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jadi semampunya. Nah, jadi semampunya itu seperti ini. Jadi berapa mampunya kita? Yang penting kita harus godok setiap sholat 5 waktu, kita harus godok. Berapa mampunya tergantung, nanti dihitung. Sehingga apa? Bisa dipastikan kita sudah tidak punya godokan lagi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kalau seumpama kita junub, dalam keadaan junub lalu masuk waktu untuk kita berpuasa, alias masuk waktu fajar sudah menyingsing, sehingga tidak boleh lagi kita melaksanakan apa yang tidak diperbolehkan bagi orang berpuasa, makan, minum dan sebagainya gitu. Nah, gimana hukumnya? Kalau sunnah, kalau kita itu berhubungan badan sebelum fajar ya, berhubungan badan pada malam Ramadan, mandinya itu sebelum fajar, sunnah. Tapi kalau semua mau mandi nanti setelah fajar, sengaja nggak apa-apa. Cuma sunnahnya didahulukan mandinya itu sebelum fajar. Nah, untuk apa? Untuk supaya tidak masuk yang namanya air itu. Nah, karena kalau masuk air itu karena berlebihan, maka hukumnya batal puasanya. Nah, dan perlu diperhatikan, kalau batal puasanya bukan berarti kita boleh makan, boleh minum, nggak boleh, wajib imsak. Dan puasanya tidak dianggap sah. Nanti di hari yang lainnya wajib digodok. Itu. Nah, jadi kalau seumpama sengaja atau tidak sengaja kita mandinya habis sholat subuh, itu tidak apa-apa. Cuma hukumnya sunnah saja. Kalau kita berhubungan badan jam 12, jam 2, jam 3 sampai jam setengah 4 boleh ya. Tapi yang penting jangan imsak gitu. Nah, jadi kalau setengah 4 itu ya harus taruh alarm. Nah, jadi jangan sampai, jadi kalau sudah bunyi alarmnya udah selesai atau tidak kita sudah selesai, lebih baik. Nah, karena takut sampai keterusan gitu. Nah, itu masalahnya. Apalagi kalau sudah minum jamu, itu hati-hati gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sama mandinya boleh, setelahnya boleh, sebelumnya cuma lebih baik dan sunnah sebelumnya, insyaallah. Semoga kita termasuk yang diberikan hidayah Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya, sehingga menjadi modal untuk kita tatkala semua oleh keluarga tidak menghiraukan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Ala hadhihi yakunatul salihah wa la manawsal salih. Al-Fatihah. Allahumma sholli. Setelah sholat buka, nanti dimohon hari ini tetap berada di masjid ini untuk menikmati kuliah al-Bisri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina
يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة